Hi, hello everyone. My today's topic is hemoglobin chemistry or hemoglobin in health and disease. In this topic, we'll be covering what is hemoglobin, structure of hemoglobin with functions and then properties. So before entering each topics, I'll be giving what are the questions will be asked in that part. Here, structure of hemoglobin, oxygen binding and structural changes. ODC curve, very important 5-mark question. Factors affecting oxygen binding capacity and difference between adult hemoglobin and fetal hemoglobin with 2,3 bisphosphoglycerate clinical significance. And at last, comparison of hemoglobin and myoglobin. So these are the important topics we'll be covering in these slides. So next in future, next slide, volume 2, I'll be covering chloride shift with Bohr effect, hemoglobinopathies, and then what is the importance of acute hemolytic crisis develop under hypoxic state in these patients. So next, first, what is meant by hemoglobin? Hemoglobin, oxygen sparingly soluble in body fluids, we are telling. Why oxygen are sparingly soluble? Because oxygens are non-polar solvents. They are not charged particles, they are uncharged particles. In that case, there is some need of a transport by a protein called as hemoglobin. So இங்க என்னன்னா ஆக்சிஜன் வந்து sparingly soluble கிடையாது, sparingly soluble சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா ஆக்சிஜன் வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இல்ல. அதனால சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மோஸ்ட்லி they'll be moving from extracellular fluid to intracellular fluid. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டர்ல கொஞ்சம் நல்ல ஓரளவுக்கு soluble ஆகும். ஆனா நல்லா dissolve ஆகணும்னா ஹீமோகுளோபின் என்ற ஒரு புரோட்டீன் தேவை. So hemoglobin plays an important role by transporting oxygen from one place to another. Here oxygen binding protein present in the RBC, அதுதான் hemoglobin, and due to its oxygen binding property, blood can dissolve 70 times more than oxygen அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன, இது ஒரு important propertyன்னு சொல்லுவாங்க, cooperative in natureன்னு சொல்லுவாங்க. oxygen binding property அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபின் ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் சொல்லுவாங்க. அது இன்னொரு ஆக்சிஜனை ஈஸியா பைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் ஹீமோகுளோபின் ஹேஸ் cooperativity nature ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா once one oxygen binds with hemoglobin makes the other oxygen to bind with hemoglobin. So இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இது as usual நம்ம +2 லெவல்ல we have read conjugated protein more than 90% of hemoglobin present in RBC. அதுக்கப்புறம் இது 4 subunits. என்னென்ன subunits in future slides-ல பார்க்கலாம். அப்புறம் each subunit contain heme group and a polypeptide chain. So with the molecular weight நான் கொடுத்திருக்கேன். இது MCQ-க்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. molecular weight of hemoglobin with normal ranges I have mentioned. This is very important thing for MCQs. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின்ல நான் as usual சொன்னேன் conjugated protein 4 heme subunits ன்னு சொன்னேன்ல. இதுல ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல 4 heme subunits with alpha 2 chains and beta 2 chains. heme in between, அதாவது சென்டர் பார்ட்ல வந்து heme present ஆயிருக்கும். இதுல ஹீமோகுளோபின், heme plus globin. heme வந்து நான் புரோட்டீன் பார்ட் whereas globin is a protein part. இது MCQல what is the prosthetic group of hemoglobin கேட்பாங்க. அப்படின்னா other than protein called as prosthetic group. அதுதான் heme. Next, structure of heme அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த structure ரொம்ப important. When we are asking for detailed question, structure of heme with functions அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்க இந்த diagram வரைஞ்சிட்டு கண்டிப்பா explain பண்ணா இன்னும் marks நல்லா கிடைக்கும். So இதுல பார்த்தீங்கன்னா pyrrole rings, 4 pyrrole rings இருக்கு. இதுல 6 coordination bonds இருக்கு. 6 coordination bondல 4 pyrrole rings. Fifth one, imidazole nitrogen of proximal histidine. Histidine என்றது என்ன பார்த்திருக்கோம் நம்ம? அது semi essential amino acid பார்த்திருக்கோம். இதோட functional group பார்த்தீங்கன்னா imidazole nitrogen சொல்லுவாங்க. இந்த functional group of histidine தான் will be binding with the hemoglobin to act as a buffer. இத MCQல கேட்பாங்க. Which amino acid plays a role in buffering activity of hemoglobin கேட்டாங்கன்னா histidine நீங்க சொல்லலாம். So sixth bond with oxygen. So six coordination bond ரொம்ப important key term you have to use here. இங்க it is a ferroprotoporphyrin as it is an iron containing compound. It is called as ferroprotoporphyrin. Next, the structure of globin பார்த்தீங்கன்னா it contains 4 polypeptide chain. In each polypeptide chain, one heme is attached. Already I have told 141 alpha amino acid,
146 beta amino acid MCQ question. அதுக்கப்புறம் chromosomes சொல்லியிருக்கேன். Alpha chain chromosome 16. அடுத்தது beta chain வந்து chromosome 11. So two identical dimers are present. Alpha beta 1, alpha beta 2. So these are interactly extensively by van der Waals forces, hydrogen bonds and salt bridges. So இந்த force ஆல தான் இது salt bridges சொல்லுவாங்க. அதான் link ஆயிருக்கு. Functions of hemoglobin, as you all be knowing, only the transport from purified oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs in பார்த்திருக்கோம். அதை தவிர்த்து deliver கிடையாது, transport okay. ஆனா it act as an important role, act as a buffer, 36 histidine residue which has imidazole side chain with a what is it? Dissociation constant approximately 6. ஆனா நம்மளோட pH normal value 7.35 to 7.45. So அதுக்கு நியரரா இருக்கிறதால ஹிஸ்டிடினோட pKa கான்ஸ்டியூண்ட் ஹிஸ்டிடினோட pKa வேல்யூ நியரரா இருக்கிறதால அது பஃபரிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Types of normal hemoglobin this is for knowledge. Adult hemoglobin adula major minor irukku. I have given the chains with a percentage. Adult adhaadu hemoglobin A1, hemoglobin A2. Fetal hemoglobin ரொம்ப important 2 mark questions. அதுல என்ன subunits எவ்வளவு comprise ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் clinical significance நான் சொல்லியிருக்கேன். அதை எழுதுனா போதும் 3 mark questionல. So 2 alpha and 2 gamma subunits. இதுல 2 alpha 2 beta subunits. இது 2 alpha 2 delta subunits. So இந்த chains மட்டும் கரெக்டா ஆல்பா டெல்டா ஆல்பா காமா ஆல்பா பீட்டா இதை மட்டும் நீங்க கரெக்டா கொஞ்சம் நாலேஜா மக்கடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எம்ப்ரியானிக் ஹீமோகுளோபின் இதெல்லாம் வந்து டெல்டா எப்சிலான், அதாவது இது வந்து ஜீட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஹெச்பி வந்து ஜீட்டா எப்சிலான், இது ஆல்பா டு எப்சிலான், இது ஜீட்டா, இது காமா. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் ஹீமோகுளோபின்ஸ். இட் இஸ் synthesized in embryonic stage of gestation 3 to 8 weeks. Next, by end of the first trimester, it will be replaced to alpha and gamma chains. அதாவது fetal hemoglobin எம்ப்ரியானிக்கா இருக்கிறது ஃபீட்டலா மாறிடும். நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓடிசி கர்வ், ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ். இதை நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன், ஆனா பவர் பாயிண்ட் உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்க எழுதிக்கலாம். ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த பவர் பாயிண்ட்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் அப்படியே இருந்தா உங்களுக்கு ஃபுல் 5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். இது என்னன்னா பைண்டிங் அபிலிட்டி ஆஃப் ஹீமோகுளோபின், அதாவது ஹீமோகுளோபினோட ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆகுதுல்ல, அது எந்த கெப்பாசிட்டியில எந்த அளவுக்கு பைண்ட் ஆகுது, எந்தெந்த நேரத்துல டிசோசியேட் ஆகுது, எந்த நேரத்துல அசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஓடிசி கர்வ். இது அபிலிட்டி ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் டு லோட் அண்ட் அன்லோட் ஆக்சிஜன் at physiological oxygen, partial pressure of oxygen called as oxygen dissociation curve. The curve obtained is sigmoidal in shape. Binding of oxygen to one heme group increases oxygen affinity of others. நான் first slideல சொல்லியிருக்கேன். அதோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஒரு ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆகும்போது இன்னொரு ஆக்சிஜனை ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ எப்படின்னா குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 2 பேர் இருக்காங்கன்னா மூணாவது ஃப்ரெண்ட் தேர்ட் ஃப்ரெண்டா அவங்க பிடிப்பாங்க, குட் ஃப்ரெண்டா. அது மாதிரி நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு செயின் போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இங்க ஆக்சிஜனும் ஹீமோகுளோபின் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த ஆக்சிஜன் அஃபினிட்டியை அது இழுக்கும். அது கூட ப்ராப்பர்ட்டி நேச்சர் தான் கோஆபரேட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் அஃபினிட்டி வென் கம்பேர்ட் டு அதர். பியூரிஃபைட் ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு டிஷ்யூஸ் கொண்டு போய் விடுது. நெக்ஸ்ட் இந்த கிராஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா. யூ ஹேவ் டு டிரா திஸ் கிராஃப். இதுதான் சிக்மாய்டல் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆக அதோட அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிட்டு ஒரு பிளாட்டோ, அதாவது சேச்சுரேஷன் வந்து ரீச் ஆகும். சேச்சுரேஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த ஆக்சிஜனை டெலிவர் பண்ண பார்க்கும். இதுதான் ஓடிசி கர்வ் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு, யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் இட் பிகாஸ் a graph express what shows in the x and what shows in the y axis. Without this, we won't give mark. So better draw a neat graph for this ODC curve. Next, I have given the percentage of it. For example, இப்போ alveoli லங்ஸ்ல 100 mm full saturation 96% இருக்கும். ஆனா ரெஸ்டிங் மசில்ல பாத்தீங்கன்னா 64%. நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங்ல delivery should be more, whereas இங்க saturation பாத்தீங்கன்னா 20%. vigorously exercise muscle 10% saturation, 86% will be in the tissues. So delivery வந்து எப்ப அதிகமா இருக்கும், எப்ப வந்து ஸ்டோர் ஆகும்ன்றத இந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்திருக்கேன். You have to write this for ODC curve.
Next, molecular changes. You can write these 4 points more than enough. But I'll just explain what are the things happen. That widening of heme pocket, rupture of salt bonds. பொதுவாவே ஒரு ஹீமோகுளோபின் இருக்குன்னா முதல்ல அது broadened ஆகும் ஆக்சிஜனை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ரப்சர், அதாவது பிரேக் டவுன். அதுக்கப்புறம் டில்ட்டிங். அந்த டில்ட்டிங் எதுக்குன்னா ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு தான். அப்புறம் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயன் ஆட்டம்ஸ் இன் ஆர்டர் டு பைண்ட் தி ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனை பைண்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாலிகுலர் சேஞ்சஸ் நடக்குது. இதை மட்டும் இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதினா போதும். நெக்ஸ்ட் அதுல டி ஃபார்ம் ஆர் ஃபார்ம் இருக்கு. இது வந்து எம்சிக்யூல கேட்பாங்க. வாட் இஸ் மென்ட் பை டென்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் வாட் இஸ் மென்ட் பை ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட். ஸோ டென்ஸ் ஸ்டேட் விச் இஸ் நத்திங் பட் டிஆக்சி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அது டென்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுல எதுவுமே இல்லை. ஒன்ஸ் ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். இதான் நீங்க எக்ஸாம்க்கு நல்லா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவீங்க. ஆனா படிக்கல, எதுவுமே படிக்கலாம், எதையுமே பார்க்கல அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் டி ஸ்டேட்ல டிஆக்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆக்சிஜன் இல்லாம. அதே ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஆர் ஸ்டேட். இப்ப டி ஸ்டேட்ல பைண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு, ஏன்னா அங்க இல்ல. ஆனா ஆர் ஸ்டேட்ல பைண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ஓப்பன், ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வித் சக்சசிவ் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், டி ஷிஃப்ட்ஸ் த ஈக்விலிபிரியம் டுவர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேட். இது very important 2 mark question. அதாவது partial pressure of 15 சொல்லுவாங்க. What is meant by P50? Half of the hemoglobin molecules saturated with oxygen. இப்போ for example ஒரு 10 hemoglobin, for example நான் சொல்றேன். ஒரு 10 hemoglobin இருக்குன்னா half of it hemoglobin 5 oxygen bind ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்டை தான் வந்து P15 சொல்லுவாங்க. அதோட நார்மல் ரேஞ்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். MCQல கேட்பாங்க 26 mm Hg. So I have given the definition with graph and significance I have given with normal ranges for adult and fetal. Either you have to mention this. Factors affecting hemoglobin binding affinity with oxygen pathina. These are the factors that affect oxygen when it binds with hemoglobin. அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அப்டேக்கல் இருக்கும், ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அது மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆக்சிஜன் போய் பைண்ட் ஆகும்போது pH டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம், PCO2 disturb பண்ணலாம், 2,3 BPG, temperature, fetal hemoglobin. So these are the factors that affect oxygen when it binds with hemoglobin. Adula very important, these three you have to write in the exam when they are asking. So this is very important slide. நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு சிங்கிள் வேர்ட்ல முடிச்சிடுவோம். என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆயிட்டு ஃபுல் மெட்டபாலிசம் ஆயிடுச்சுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரா ரிமூவ் ஆகும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதாவது 200 ml ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ்ட் பர் மினிட், அதுல 15% டைரக்ட்லி ரிமூவ்ட் பை ஹீமோகுளோபின், whereas 10% dissolved in plasma. So 75% of carbon dioxide transported as bicarbonate ions. In the bicarbonate ions பாத்தீங்கன்னா you have to remember buffer, sodium bicarbonate, phosphate, அது மாதிரி பஃபர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பஃபரே வந்து சோடியம் பைகார்பனேட். ஸோ அந்த சோடியம் பைகார்பனேட் பஃபருக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிடும். இதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க. PCO2 இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது H+ இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனா pH டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த கர்வ் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் ரைட். பொதுவாகவே நீங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரைட் அந்த ரைட் லெஃப்ட்டை நான் மயோகுளோபின் ஹீமோகுளோபின்ல அஃபினிட்டி வச்சு பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ அஃபினிட்டி ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் ஃபார் ஆக்சிஜன் இஸ் லெஸ் when the delivery is increased. பொதுவாகவே அதை டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க அஃபினிட்டி கம்மியா இருக்கணும். அதனாலதான் ஹீமோகுளோபினை விட மயோகுளோபின் வந்து நாட் சூட்டபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு கொஸ்டின் பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன், அதை அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So pH and PCO2 alteration facilitate oxygenation of hemoglobin in lungs and deoxygenation at the tissues. அதாவது binding and then what is that, delivering. இதுதான் போர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. இது வந்து நீங்க பிசியாலஜில இந்த ஸ்லைட் 2 ஸ்லைட் நான் கொடுக்குறேன், அதை பார்த்திருப்பீங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகுது? ஸோ கார்பமினோ, அதாவது ஹீமோகுளோபினோட அமினோ, கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் சொல்லுவாங்க. இதை கார்பன் டை ஆக்சைடு வித் அமினோ ஹீமோகுளோபின், அது கூட கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரோட பைண்ட் ஆகி கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் மூலயமா கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கார்போனிக் ஆசிட் தான் H+ HCO3 ஃபார்ம் ஆகும். இந்த HCO3க்காக தான் Cl- உள்ளார எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். இதை தான் குளோரைடு ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ HCO3 plays an important role in transporting Cl- into the intracellular fluid. அதுக்கப்புறம் அதுல வர H+ வந்து என்னன்னா HbO2 ஆக்சிஜன் கிளீவ் ஆயிட்டு அந்த ஆக்சிஜன் வெளியில வந்துடும். ஸோ இதுதான் டிஷ்யூஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் ஆகும். இது மாதிரி ஒரு தடவையும் ஆக்சிஜன், அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஆக்சிஜன் and it is utilized in the tissues.
இந்த குளோரைடோட தான் H plus இந்த Cl உள்ளார போகுதுல்ல, இந்த H plus combined with HCl to form a pancreatic juice. நம்ம ஸ்டமக்ல HCl ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல, அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த Hம் இந்த Cl மைனஸும் தான். இந்த HCl ஃபார்ம் ஆனதான் உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் குளோரைட் ஷிஃப்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் HCO3. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் வைஸ் வர்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லைடும் நீங்க வரைஞ்சிக்கோங்க வேணும்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது போர் எஃபெக்ட் குளோரைட் ஷிஃப்ட் கேட்கும்போது இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பா வரையணும். இது வைஸ் வர்ஸ். Next is important 5 mark question la they'll be asking effect of 2,3 BPG on oxygen binding. Actually இதோட function நான் ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லிடுறேன். 2,3 BPG இருந்தால் மட்டும்தான் it decreases the oxygen affinity. அப்படின்னா என்னன்னா ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகிது. ஆனா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே வருது. அந்த ஆக்சிஜனை டெலிவர் பண்ணணும். டெலிவர் பண்ணும்போது ஹீமோகுளோபின் will be seeking something. அதுக்கு ஏதாவது கையில கொடுத்தாதான் something we should bribe hemoglobin in order to deliver the oxygen. அப்ப அந்த bribing தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2,3 bisphosphoglycerate. குழந்தைங்களுக்கே சின்ன வயசுல அடம் பிடிச்சிட்டு அழுவுங்க, ஒரு பொருளை வாங்க முடியாது, ஆனா இன்னொரு பொருளை கொடுத்துட்டா அந்த பொருளை கொடுத்துருங்க. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம ஹீமோகுளோபினும் அப்படிதான் we have to think. ஹீமோகுளோபின் with oxygen, it has to deliver it. அப்ப அந்த நேரத்தில் நம்ம 2,3 BPG கொடுத்தோம்னா ஹீமோகுளோபின் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஏன்னா ஹீமோகுளோபினுக்கு இதோட அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி when compared with oxygen. அப்ப ஆக்சிஜனை டிஷ்யூஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணிடும். So shifting the oxygen dissociation curve towards the right. So இந்த right left நான் அந்த கிராஃப்ல காமிச்சா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Next, one molecule of 2,3 BPG binds in the central cavity of the 4 subunits. அதாவது ஒரு ஹீமோகுளோபின் இருக்குன்னா அந்த சென்டர் பார்ட்ல 2,3 BPG பைண்ட் ஆயிடும். இது பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆக்சிஜன் டெலிவர் பண்ணிடும். இந்த 2,3 BPG எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைகாலிசிஸ்ல என்னோட கிளாஸ் இருக்கு, அதுல பாருங்க. கிளைகாலிசிஸ்ல 2,3 BPG இருக்கும். அது வந்து பைபாஸ் மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரைட் 3 பாஸ்போகிளிசரைட் பைருவேட் லாக்டேட்னு ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா ஒரு டீவியேட் ஆகி 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரைட்ல இருந்து 2,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரைட்க்கு டிராவல்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த 2,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரைட் பைண்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஹீமோகுளோபின் டு டெலிவர் தி ஆக்சிஜன். அதனால தான் 2,3 BPG ஸ்டெபிலைசஸ் அ T ஃபார்ம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, டென்ஸ்டு ஃபார்ம்னா டிஆக்சி ஸ்டேட். ஸோ இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனாலே, இது அட்டாச் ஆயிடுச்சுனாலே அங்க ஆக்சிஜன் இருக்காது. ஆக்சிஜன் ஃபுல்லா டிஷ்யூஸ்க்கு டெலிவர் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இது கண்டிப்பா இது நீங்க 2,3 BPG கேட்கும்போது இந்த ஸ்லைட் எழுதிக்கோங்க. பிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். டிக்ரீஸ்ட் ஃபீட்டல் ஹீமோகுளோபின் பைண்டிங் அபிலிட்டி ஆஃப் BPG டு HbF இஸ் டிக்ரீஸ்ட். அதாவது இது எப்படின்னா 2,3 BPG இருக்கும்போது. அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ்ட் கிரானிக் ஹைபாக்சியா, ஹையர் ஆல்டிடியூட்லாம் போகும்போது ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறைபாடாயிடும். இது ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது நமக்கு ஆக்சிஜன் குறைவா இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஹைபாக்சியா ஸ்டேட் லீட் ஆகும். அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த மூச்சுத்திணறல் மாதிரி ஏற்படும். கிளைம்பிங் அப் த ஹில் அந்த இடத்துல நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து லங் டிசீஸ், சிவியர் அனீமியா, கார்டியக் ஃபெயிலியர்ல கண்டிப்பா இது இன்க்ரீஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா ஆக்சிஜன் அங்க கம்மியா இருக்கும். இது எங்கெல்லாம் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்டேட்ல இருக்கோ ஆக்சிஜன் அங்க கம்மியா இருக்கும். ஆனா இதோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ட். இது இருந்தா மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் டெலிவர் ஆகும். அது ஹெல்த்தி மேனர்ல இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோல் இன் ஸ்டோர்ட் பிளட் பாத்தீங்கன்னா பிளட் ஸ்டோர்ட் இன் ஆசிட் சிட்ரேட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ். அப்ப இதை குறைச்சிடும், 2,3 BPG குறைச்சு விட்டுரும். இல்லைன்னா அடிஷன் ஆஃப் இனோசின். இது MCQல கேட்பாங்க. What is the reagent? What is the agent used when the blood in the blood bank in order to stored blood? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா hypoxanthine ribose. It prevents a decrease of 2,3 BPG. அப்படின்னு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட். யூ ஹேவ் டு நோட் இட் டவுன். நெக்ஸ்ட் மயோகுளோபின். மயோகுளோபின் இஸ் அ மோனோமெரிக். நம்ம அங்க என்ன பார்த்தோம், ஆக்சுவலா 2 ஆல்பா டெட்ராமெரிக் பார்த்தோம், 2 ஆல்பா 2 பீட்டா. ஆனா இங்க இட் இஸ் அ மோனோமெரிக் ஆக்சிஜன் பைண்டிங் ஹீம் புரோட்டீன் ஃபவுண்ட் இன் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில். அங்க நம்ம RBCல பார்த்தோம், இங்க ஹார்ட் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில். It has single polypeptide chain. அங்க நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம், 146, 153. இங்க 153 amino acid chain with heme moiety. It resembles the individual subunits of hemoglobin molecule. அதாவது ஹீமோகுளோபின்ல 4 ஹீம் இருக்கு, அந்த ஒரு ஹீம் மாதிரி மயோகுளோபின் இருக்கும். So it functions as a reservoir for oxygen. ஏன், என்ன ரீசன்? இப்ப ஹீமோகுளோபின் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு, மயோகுளோபின் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ். ஏன்னா மயோகுளோபின் வந்து ஜாஸ்தி அஃபினிட்டி, ரொம்ப கேப்சர் பண்ணிடும். அதாவது வந்து வாங்கி மட்டும் வச்சுக்குமே தவிர கொடுக்காது சீக்கிரத்துல. அதனால மயோகுளோபின் functions as a reservoir for oxygen, whereas hemoglobin needs for transport.
hemoglobin is having lesser affinity when compared with the myoglobin. So that's why myoglobin is a reservoir for oxygen. That's why myoglobin is unsuitable for oxygen transport protein but well suited for oxygen storage due to myoglobin higher affinity with oxygen when compared with hemoglobin. So this is very important comparison of myoglobin ODC curve. Hemoglobin பார்த்திருப்பீங்க sigmoidal shape. ஆனா myoglobin பார்த்தா hyperbolarன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது left hand sideல இருக்கும். ரொம்ப ஜாஸ்தி affinity இருந்தா left hand side. affinity நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஹீமோகுளோபினுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும், மயோகுளோபினுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும். நல்லா difference you have to show when you're drawing the diagram. So as it is having more affinity, a curve turns towards left, whereas right அப்படியே போகுதுன்னா affinity இருக்கிறதுக்கு குறையுதுன்னு அர்த்தம், saturation attains. So this is ODC for myoglobin. So அங்க பாருங்க comparison கொடுத்திருக்கேன். hemoglobin sigmoidal shape, myoglobin hyperbolar. As it is having more affinity when compared with hemoglobin, it shows hyperbolar in shape. So this is very important slide for hemoglobin and myoglobin. I have shown the difference with location, polypeptide chains, how many, and heme groups, how many heme groups. Affinity, I have told no, all just a summarization of myoglobin and hemoglobin. So what is the function? ODC curve, I have shown sigmoid and hyperbolar. Cooperativity, one of the important property for hemoglobin, whereas it is absent in myoglobin. 2,3 BPG present in hemoglobin, whereas it is absent, and Bohr effect present in hemoglobin and it is absent in myoglobin. So these are the difference between hemoglobin and myoglobin. For 5-mark question, if they are asking, you should write it. So these are the subtopics we have seen in these slides. Very important assignment in these ODC curve. Very important question they'll be asking for 5-mark question ODC curve. And then types of hemoglobin they may ask. Types, factors affecting structure. And then ODC curve is very important. With that, they'll be asking why myoglobin is not suitable for oxygen transport. Like that, if they are asking, you should write both hemoglobin and myoglobin with ODC comparison and their properties. So if there is any doubt, you can ask in the channel. Thank you once again for listening to my lecture. Thank you, dear.